I welcome Mr. Richard Anthony, Member High Power IT Committee, Government of Kerala, Operations Director for Global Delivery Services, EY, to deliver the welcome address for the valedictory session. Thank you, and everybody, thank you for holding off till the end of the day. Can you give me a shout of motivation? Yay! Very good. And to my colleagues there, I came in the morning and the whole audience was full. I was standing at the top and watching the session, so it was such a pleasant and happy feeling to be here. As said, my name is Richard Anthony, and I am representing the Kerala State's High Power Commission that has been constituted by our Honorable Chief Minister to look and promote at various means that talent can be enabled in the state, along with various other industry promotions. I have on stage with me our Honorable Minister. He has taken time out to come here and spend time with us, and we will be hearing from him in a short while. As you heard me update him, he asked me about you, how much time you all have spent together now. And I think the overall sessions were excellent, as I would say. Though I was telling Deepu, we could have a little more fun in between, other than the talks that we had on the stage with the panels. But I'm sure it was enriching for everybody. So welcome once again, and thank you for sticking on to the end of the day. I remember the time that Deepu conceptualized MuLearn way back, many years back. And we had I think I had the third session in an EY facility here in Trivandrum, and it was a small group of people, right? And we had industry as well as the small group of people that were with us. Students from all over the nearby colleges attended. But today to see a hall, Tagore Hall full of people today and students was very heartening, and that shows the commitment that we have from you for this particular program and initiative that is run by GTech, supported by GTech, and running by the volunteers of MuLearn. So I saw a lot of white t-shirts, MuLearners I call them, and congratulations to all the MuLearners for pulling this off very much. I would not take too much time, but thank you for sticking on and being here. I'm inviting the next program to start, and thank you so much. Thank you, Richard, sir. We have with us Honorable Finance Minister Sri K.N. Balagopal. I welcome you, sir, to deliver the valedictory address, sir. ഈ വേദിയിലുള്ള ചെയർമാൻ, MuLearnൻ്റെ എല്ലാമായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. മറ്റ് പ്രിയമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയമുള്ളവർ. കുട്ടികളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, 2K കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ MuLearnൻ്റെ പരിപാടികളിൽ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ മാർച്ച് 31 സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ മാസം 29 വരെ ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ് ഡേ. അപ്പോൾ നാളെ മറ്റന്നാൾ അവധി. അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചെലവിൻ്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളും വരുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വരാം, പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു തിരക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം സന്തോഷമുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ട്രഷറിയിലെ ഈ മാസം മാത്രം 24,000 കോടിയോളം രൂപയിലധികം രൂപ ഇപ്പോൾ ഈ മാസം ചിലവാക്കിയതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും വളരെ വലിയ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത് സ്പെൻഡിങ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് 110% സ്പെൻഡിങ്ങും നടന്നത് നോക്കി ട്രഷറി പോയി നോക്കിയിട്ടേ വന്നത്. അപ്പോൾ ഓടിപ്പിടിച്ചാണ് വരുന്നത് ഇന്നത്തെ തിരക്കിനിടയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് 2 ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് വ്യക്തിപരമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന കാലം മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഏറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തെ ഏതൊരു മേഖലയെയും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും കണ്ടൻ്റുള്ള പുതിയ തലമുറയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി വീണ്ടും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതൊരു മലയാളി എന്ന നിലയിലുള്ളൊരു മിഥ്യാഭിമാന ബോധത്തിൽ നിന്നുമല്ല. ലോകത്ത് ഈ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് തുറന്നു തരാൻ പറ്റിയാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ധാരണകളുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ പുതിയ തലമുറ. എല്ലാ തലമുറയും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ ചരിത്രത്തിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിലുള്ള വലിയ പണ്ഡിത്തമുള്ള ആളുകളെ പറ്റി ഉൾപ്പെടെ മലയാളികളെ പറ്റി, കേരളീയരെ പറ്റിയുള്ള കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ മേഖലയിൽ അതെപ്പോഴും പുതിയ ജനറേഷനാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇസഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണല്ലോ പറയുക. ഇസഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇസഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ജെൻ ഇസഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ വളരെ വേഗമാണ് ജനറേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്. ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഞങ്ങൾ വളരെ പഴയ ജനറേഷനും പുതിയ ജനറേഷനും ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം കണ്ട ആളുകളാണ്. തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാളവണ്ടി യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക്, മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ, ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ, വളരെ റെയറായ ഒരു ജനറേഷനാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷന് കിട്ടിയ ആ സാധ്യതയും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവവും ജനറേഷൻ സെഡിനോ മറ്റൊന്നോ ഉള്ളതിനില്ല. കാരണം അത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്ന 100-200 വർഷക്കാലത്തെ ആ സ്ലോനെസ് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓരോ 10 വർഷവും കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകളോട് പറയും നിങ്ങളൊക്കെ സീനിയേഴ്സാണെന്ന്. അത്രയും വ്യത്യാസമാണ് ഈ ജനറേഷനുകൾ തമ്മിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ ജനറേഷൻ കാണുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ജനറേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർ വേണ്ടത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷന് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അതിനെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന് തുറന്ന മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അന്തരീക്ഷം വേണം. ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്നവരും വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോഴുൾപ്പെടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കാനും ചെയ്യാനും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല, കുറച്ചുകൂടി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും സമീപനമാണ്. അതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിൽ കൂടിയും മറ്റു നയങ്ങളിൽ കൂടി പറയും. പക്ഷെ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വാർത്ത കാണുമായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ ഹാളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മുഖം കാണാമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞതെന്നാണ് അല്ലേ? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത്ര ഇവിടെ ഇരുട്ടായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷുഭിതനായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം, ഇവിടുത്തെ ഒട്ടും റിലവൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു പടം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഏറ്റവും ആധുനികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പേഴ്സണലി അറിയാം. ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്നല്ലേ അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കാര്യം എത്രത്തോളം സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതെന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം. നമ്മുടെ ജിടെക്കിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും മ്യൂലിയൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും IT-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശ്രീ റോബർട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളുള്ള സമീപനം. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റിനകത്തും എപ്പോഴും ഇവരുമായിട്ടെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലാതെ ആകാശത്തു നിന്നല്ല, ഇവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ IT ഫ്രട്ടേണിറ്റിയും ടെക്നോളജിയുടെ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ചില പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് പറയാറുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാവി സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് IT മാത്രമല്ല, പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല, അല്ലാതുള്ള
നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിന് പറ്റുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും എക്സ്പീരിയൻസും എന്ന നിലയിൽ ബഡ്ജറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ 5-6 കമ്പനികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലും അങ്ങ് പിന്നെ മണ്ണാർക്കാടും തുടങ്ങി പെരിന്തൽമണ്ണയിലും ചാലക്കുടിയിലും സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങളുടെ ഈ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ആയ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പുതിയ മേഖലയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ 200 പേരെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു IT പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനത് നിങ്ങളുടെ മുന്നേ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി രംഗത്ത് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ടെക്നോളജിയാണ്. എന്നാൽ ഉപ്പേരി വിറ്റിട്ട് 70 കോടി രൂപയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ നൽകിയ ഒരു കാര്യവും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പേരി, ഏത്തക്ക ഉപ്പേരി, ബനാന ചിപ്സ്, അങ്കിൾ ചിപ്സിൻ്റെ മേഖല, പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആകെയുള്ള പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സിൻ്റെ 10% ബനാന ചിപ്സ് ആയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന എക്കണോമിയുടെ സൈസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് IT ആയാലും ടെക്നോളജി ആയാലും പുതിയ മേഖല മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ മേഖല തന്നെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നമ്മുടെ പാലക്കാട് IIT ആയി ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേസ് തുടങ്ങുന്ന ഡ്രോൺ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടാണ്. ഡ്രോൺ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അവിടെ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഡ്രോണിനെ പറ്റി ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു 4-5 വർഷത്തിനകം ഇവിടുന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരാൻ ഡ്രോണിൽ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്കതിനകത്ത് സംശയമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് ഈ ഡ്രോൺ ടാക്സി സ്റ്റേഷൻസ് പോലെ ഡ്രോൺ സ്റ്റേഷൻസ് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആളുകൾ കാണുമെന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിലും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെലിപ്പാഡുകളല്ല, ഡ്രോൺ ടാക്സി പോലെ വന്ന് ഡ്രോൺ ഇറങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഡ്രോൺ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഒരു സങ്കല്പമല്ല, നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ക്യാമറയും കൊണ്ടുപോയ ഡ്രോണിന് പകരം ഇപ്പോൾ 10 കിലോ തുരിശടിക്കാനും വിത്ത് വിതയ്ക്കാനുള്ള ഡ്രോൺസ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ള കുറേ അത്തരം എക്സിബിഷൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ 10 കിലോയ്ക്ക് പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ 100 കിലോയുടെ 200 കിലോയുടെ ഡ്രോണിനെ ഇവിടെ ടെക്നോ പാർക്ക് വരപ്പാൻ വലിയ താമസമാണ്. അതുകൊണ്ട് നേരെ ഇവിടുന്ന് ടെക്നോ പാർക്കിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ഡ്രോണിൽ പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കല്പമൊന്നുമല്ല, വലിയ സ്വപ്നമൊന്നുമല്ല, സങ്കല്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഡ്രോൺ പാർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കേസിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. IIT ആയിട്ട് ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഈ Gen-Z എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ പലതും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെപ്പറ്റി പല വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. സമൂഹത്തെപ്പറ്റി ആകെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ ലോകത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും, പക്ഷേ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ അല്ല അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ധാരണ പലപ്പോഴും വരും. എല്ലാ ജനറേഷനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അന്ന് ഈ മുടി വളർത്തിയ ആളുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹിപ്പി എന്നുള്ളതിന് ജിമ്മി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ജിമ്മിയാണ്, ശരിയാവത്തില്ല എന്ന് പറയും. അന്ന് ഈ മുടി വളർത്തുന്നവരെല്ലാം ഹിപ്പി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാലമുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ ജനറേഷനും ഇത് പറയും. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ വേണ്ടത്ര ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും വലിയ അർത്ഥമില്ല. അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായി കുറച്ച് ഏരിയകളിൽ കൂടി അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അവർക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അവർ സമൂഹത്തിനോട് വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ ടാഗോർ തിയേറ്റർ തന്നെ പ്രളയം വരുന്ന സമയത്തും കോവിഡ് സമയത്തും ഇവിടെ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കുട്ടികളാണ്, ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത +2 മുതലുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെല്ലാം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് വന്നു. അന്ന് കെട്ടുകണക്കിനല്ല, ചാക്ക് കണക്കിന് അരിയും സാധനങ്ങളും കെട്ടുകണക്കിന് തുണിയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു പ്രളയം. ഇവിടെ ഓരോ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലേക്കാണ് പുതിയ ജനറേഷൻ വന്നത്. എറണാകുളം നഗരം, ആലുവ, ഒരിക്കലും വെള്ളം കയറില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ മുകളിലെ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളിലിരുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് ചെറുപ്പക്കാർ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കേപ്പബിളാണ് അവർ എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനൊക്കെ ഉപരി ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നിരന്തരമായ ആളുകൾ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അത് തെറ്റായൊരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. അത് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഞാൻ ആദ്യ വർഷം നിയമസഭയിൽ പറയുമ്പോൾ എന്നോട്
ഒരു പ്രതിപക്ഷ MLA കേരളത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ആളുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകും, എന്തിനാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ നിൽക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ 4-ാം വർഷമാകുമ്പോൾ കേരളത്തിനകത്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ LDF ഗവൺമെൻറ് 2ാം ഗവൺമെൻറ്റാണ് ശ്രീ പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി വരുന്നു എല്ലാവരും പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ മുന്നിൽ പറയണം, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ആളുകൾ എന്നല്ലേ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ വന്നേക്കുന്ന വലിയ വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മളും ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ SSLC പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം 5.5 ലക്ഷം പേരായിരുന്നു എഴുതുന്നത്. അന്ന് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്നത് 6 ലക്ഷം പേരായിരുന്നു. ഈ വർഷം 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നത് 2,98,800 പേരാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു വരിക, നേരെ പകുതിയായി ജനസംഖ്യ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസനം വന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും, എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പോപ്പുലേഷൻ കുറയും. യൂറോപ്പും കാനഡയും അമേരിക്കയൊക്കെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ചെറിയ പെറ്റി ജോലികളിലേക്ക് പലരും പോയി. ജോലിക്ക് അവിടെ ആളുകളെ വേണം, ഏത് രാജ്യവും, യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളായാലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ കുറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു അലാമിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത, ഈ കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലർക്കും. പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പല അസുഖങ്ങളും പെട്ടെന്ന്. ഈ കോവിഡിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ശരാശരി, അത് ശാസ്ത്രീയമായി ഉള്ള ഡേറ്റ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് പറയാണ്, 2,20,000 2,15 ലക്ഷം പേരായിരുന്നു മരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2,45 ലക്ഷത്തിനും 3 ലക്ഷത്തിനും അടുത്തേക്ക് മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് കാണിക്കുന്നത്? പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം. അച്ഛനും അമ്മയും അടക്കമുള്ള പേരൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതിയാവുന്നു കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അതൊരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും പ്രോഗ്രഷനും സഹായകരമായ ഒരു നമ്പറല്ല. അവിടെയാണ് ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. മിക്കവാറും ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്പ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ അവർക്കും ആളുകളെ വേണം, അല്ലാതെ അവർക്ക് ആളുകളില്ല അവർക്കും. അതിവിടെ പേരൻസ് മാത്രമാവുന്നു ഇവിടെ. അപ്പം അത് വാസ്തവത്തിൽ അത് അങ്ങനെ അധികകാലം രക്ഷകർത്താക്കളോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നാടിനോടുള്ള, നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും സാധ്യത എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. അത് ലോകത്തെവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അയക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. സർവീസസ് എത്തിക്കാം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കാം. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുള്ളത്, നമ്മൾ ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് ലോകത്തെ പല ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികളുടെയും അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനായിട്ടുള്ള IT എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്പനികളുണ്ട്, വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും ലോകത്തെവിടുന്ന്. ഇപ്പം GCC സെൻറ്റേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ IT മേഖലയിലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ GCC സെൻറ്ററുകൾ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു പണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, GCC കോൺക്ലേവ് നടത്താൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു. പുതിയതാണ്, ഡീപ് സീക്ക് പോലെയുള്ള മേഖല പുതിയതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എന്നെക്കാളും ഇക്കറിയാം. ഞങ്ങളൊക്കെ ടെക്നോളജിയുടെ അങ്ങനെ വലുതായി നിങ്ങളത്രയും ധാരണയുള്ള ആളുകൾ അറിയും എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ടെക്നോളജിയിൽ അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. GPU ക്ലസ്റ്റർ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് GPU ക്ലസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ നമ്മൾ GPU ക്ലസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പണം മാറ്റി വെച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റിൽ GPU ക്ലസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പണം മാറ്റി വെക്കുന്നത്. അത് PPP പ്രൊജക്റ്റ് എന്നല്ല ഞങ്ങൾ എൻവിസാജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല GPU, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം CETയിലൊരു പരിപാടിക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് 2.5 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഈ GPU ക്ലസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുവിൽ കോമൺ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനകത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സൗകര്യത്തിനോട് ചെറിയ സൗകര്യം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ തന്നെ. എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ അവസരം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ധാരാളം സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തെ പറ്റി അമിതമായ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയുന്നതല്ല, എപ്പോഴും കേരളത്തിനകത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള, എല്ലാവർക്കും സുഖമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് നമ്പർ 1 ആണ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന ധൈര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യൂത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോഗനാണിപ്പോൾ. യൂത്ത് ബെസ്റ്റാണ്, ഫസ്റ്റാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നിവിടെ ഈ 2 ദിവസം നടന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ സെഷനുകളിൽ അത് തെളിയിക്കുന്ന ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. പുറത്തതിൻ്റെ ചില പ്രദർശനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പനികൾ വന്നവർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രപ്പോസൽസും വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇവിടെ പറയുക മാത്രമല്ല, ശ്രീ റോബർട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ലോക്കലി ചെയ്യുന്ന EYയുടെ ഒരു ഈ ട്രെയിനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. അതും ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലോക്കൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേണ്ടത്ര ആളുകളെ
എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ IT മേഖലയിലെ വിദഗ്ധന്മാരായ ആളുകൾ പറയുന്നത്. വേണ്ടത്ര എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ക്ലീഷേ വാക്കല്ല, കേരളത്തെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിലേക്കൊരു ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തരത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ വരാനുള്ള ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം കേരളമാണ്. സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന് കേരളമാണ്. അത് കേരളീയൻ എന്നുള്ള അഭിമാനബോധം കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നില്ല, അത്രയും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സാധ്യത നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് എനിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നടന്ന ഈ പ്രവർത്തനവും. അത് നമുക്ക് നന്നായി നടത്താൻ കഴിയും. ടെക്നോ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ ആവും എന്ന് നമ്മളാരും വിചാരിച്ചതല്ല. ടെക്നോ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർക്കൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ടെക്നോ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസാണ്, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസാണ്. അന്ന് സ്റ്റുഡൻറ് സിൻഡിക്കേറ്റും സെനറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 50 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ആദ്യം അതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അന്ന് ആ തീരുമാനം വരുമ്പോൾ 1 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ പ്രവർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥലമായിട്ട് ആ ടെക്നോ പാർക്ക് വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയും വലിയ വികസനം ഓരോ മേഖലയിലും വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും സാധ്യതപ്രായമാക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം, അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ, അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ, അതിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മ്യൂണിയഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം പ്രയോഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന പരിപാടി ഞാൻ പോയിരുന്നു. അന്ന് ധാരാളം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവിടുന്ന് വന്നൊരു അനുഭവമുണ്ട്. ടെക്നോ പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനകത്തുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടൂടെ ഇത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. പ്രസംഗം എന്നുള്ളത് എളുപ്പമാണ്, പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ IT മേഖലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പലിശ കുറഞ്ഞ ലോൺ കിട്ടണം, അതിന് കണ്ടീഷൻസ് വളരെ റിജിഡ് ആവരുത്. അന്ന് KFCയുടെ അവരുടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. KFC 5% പലിശയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കും പണം കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും മറ്റും കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം വേറെ സബ്സിഡിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ 5%-ന് മാത്രമല്ല, ഈ ട്രൈ പാർട്ടി എഗ്രിമെൻ്റ് വെക്കാൻ പല വലിയ കമ്പനികളും തയ്യാറാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസിന് ഒരു സാധനം കൊടുക്കണം, ട്രൈ പാർട്ടി എഗ്രിമെൻ്റ് അവർ തയ്യാറല്ല. ആ ട്രൈ പാർട്ടി എഗ്രിമെൻ്റ് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ആ പണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 15 കോടി രൂപ വരെ വളരെ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടിയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രംഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന സ്ഥാപനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ KFC ആണ്. KFC പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പാർക്കുകൾ, വർക്ക് നിയർ ഹോം എന്ന നിലയിൽ ഏത് സ്ഥലത്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം. കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർക്കുകൾ എന്നാലും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിനും ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള, ഫണ്ട് വെക്കുന്നതും പിന്തുണ നൽകുന്നതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനൊപ്പം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വരുന്ന ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള 2 ദിവസത്തെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ ആശയങ്ങളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും വരട്ടെ. നമ്മുടെ നാടിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൂടി വഴികാട്ടികളാവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ യോഗം സഹായകരമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും, ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ Z എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ജനറേഷനിലെ ഏറ്റവും വൈബ്രൻ്റായ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ, അവർക്കൊപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളടക്കം ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, Minister. Next, we have the award ceremony happening here. Contributions from individuals, institutions, and community partners have been taken into consideration. I invite Sri Kumar V, Center Head of Tata Elxsi, onto the stage, please. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ സർ, ശ്രീ റിച്ചർഡ് ആൻ്റണി, ദീപു, സദസ്സിലുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ,
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണിത്. ഇതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഈവനിങ് ഉണ്ടാവും. അതിലേക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിരാശപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് നേരം പ്രസംഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ജിടെക്കിൻ്റെയും മ്യൂലേണിൻ്റെയും എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങൾക്കും, എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും, എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ സാറിൽ നിന്നും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുമൊക്കെ ടോട്ടലായി നമുക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് so many years is that accessibility and approachability to the people at decision making. അത് വളരെ ഈസിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും നമുക്ക് മിനിസ്റ്റർ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടൊക്കെ നമുക്ക് പോയി സംസാരിക്കാനും അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാനും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് നേടാനും വളരെ എളുപ്പമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം മുമ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭീകരമായ വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന കേരളം ഇന്ന് ഏറ്റവും ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്പർ 1 സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യവും മറ്റൊന്നല്ല. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം 26-ഓ 25-ാം സ്ഥാനത്തിരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തലസ്ഥാനം എന്ന ഒരു ലേബലോടുകൂടി മാറിയിരിക്കുന്നു. വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഇത്തരം പുരോഗമന ആശയങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പുതിയ ആശയങ്ങളോടും പുതിയ ജനറേഷനോടും ടെക്നോക്രാറ്റുകളോടും ഒക്കെ വളരെ അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ്റിലെ സാരഥികളോട് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങുക. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജിടെക്കിനെ കുറിച്ചും മ്യൂലേണിനെ കുറിച്ചും പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് വന്ന പലരുമായിട്ട് ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത പലർക്കും ഇല്ലാത്തതുപോലെ തോന്നി, പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ. ഇൻഫാക്റ്റ് ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് ജിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനും ജിടെക്കും ഒന്നാണോ എന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തത അതിനകത്ത് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി കമ്പനീസ് എന്നാണ്. അത് ഒരു അസോസിയേഷനാണ്. കേരളത്തിലെ IT കമ്പനികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണത്. 285 IT കമ്പനികളാണ് അതിനകത്തെ മെമ്പേഴ്സ്. അതൊരു കമ്പനിയല്ല, അതൊരു അസോസിയേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ നാസ്കോം എന്നോ മറ്റോ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സംഘടനയാണത്. ഈ സംഘടനയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് മ്യൂലേൺ. മ്യൂലേൺ അതൊരു ആശയവും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മ്യൂലേൺ ഒരു സെക്ഷൻ 8 കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മുതൽ മ്യൂലേൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു സെക്ഷൻ 8 നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയായി പ്രവർത്തിക്കും, ഫുള്ളി ഓൺഡ് ബൈ ജിടെക്. അതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വ്യത്യാസം. അങ്ങനെ സെക്ഷൻ 8 നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് മ്യൂലേണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് ലോകോത്തര ഏജൻസികളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും വർഷങ്ങളിൽ മ്യൂലേണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ദീപുവിനെ പോലുള്ള ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് അതിനകത്തുണ്ട്, കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. വളരെ വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണത്. അതായത് ₹1 ചെലവഴിക്കാതെ നമ്മുടെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്നുള്ള മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കിൽ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഫിലോസഫി അതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ട്. അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കാലവും മ്യൂലേൺ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദീപ് തന്നെ അത് എപ്പോഴും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ജിടെക് എപ്പോഴും അതിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മളിന്ന് ഈ ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ ഒരുപക്ഷെ മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയതുമായ ഒരു മേഖലയുണ്ട്, കേരളത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് മേഖല. ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ ത്രൈവിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. നമുക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനും ഒരുപക്ഷെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനും ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു മേഖലയാണത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വലിയ മാർക്കറ്റ്, ഒരിക്കലും കുറയാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു മേഖലയും കൂടിയാണത്. ഇന്നൊരു പക്ഷേ IT ഇൻഡസ്ട്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ടേൺ ഓവറുണ്ട്. $1 ബില്യൺ മേലെ ടേൺ ഓവറുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇൻഡസ്ട്രി. വളർന്നു വരുന്ന യുവ സാങ്കേതിക വിദ്യാർത്ഥികളോട് അതൊരു ടിപ്പായി എടുക്കുക. ആ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനും അവിടെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാനുമൊക്കെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങുക.
ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഒരു വലിയ കൂട്ടം വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദീപുവിൻ്റെയും GTech സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെയും മറ്റ് വോളണ്ടിയർ ടീംസിൻ്റെയും നാട്ടന്നയുടെയും ഒക്കെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയാണത്. അത് അവർ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ രാപകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള എൻ്റെ GTechൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ള എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. We will continue this journey with full vigor and enhanced support from GTech. Thank you for all the support that is extended, for all the work that